الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، دو چیزیں ہیں، مال اور اعمال. مال بھی ضروری ہے، اعمال بھی ضروری ہے. شریعت نے، اسلام نے، پیغمبر اسلام نے مال کمانے کا بھی حکم دیا ہے اور اعمال کرنے کا بھی حکم دیا ہے. مال دنیاوی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اور اعمال اخروی ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی وہاں زندگی نہیں گزاری جا سکتی. یہاں مال ضروری ہے، وہاں اعمال ضروری ہے. لیکن جو اعمال وہاں ضروری ہے اسے کرنا ہے اسی دنیا میں. ہم سب کو مال کی فکر ہوتی ہے اور ہم سب مال کماتے ہیں. دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو مال حاصل کرنے اور مال کمانے کی فکر نہ کرتا. نہ اس کے لیے ڈگری کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کے لیے تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ اس کے لیے کسی اور خارجی چیز کی ضرورت پڑتی ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اچھی زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے دائرے اختیار کے حساب سے مال کماتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے. کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی گزرے گی نہیں. لیکن دوسری چیز جو اعمال ہے، اس کے تعلق سے ویسی فکر نہیں پائی جاتی ہے جیسی فکر مال کے سلسلے میں پائی جاتی ہے. مال روز کماتے ہیں اور اعمال، اگر نماز کی بات کی جائے تو ہفتے میں ایک دن آتے ہیں. دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے روز کماتے ہیں اور آخرت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہفتے میں ایک روز کماتے ہیں. یہ انصاف اور اعتدال کی بات نہیں ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مال کمانے کی ترغیب فرمائی ہے وہیں اعمال انجام دینے کی ترغیب فرمائی ہے. مسلمان صرف مال کمانے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے. مال تو اس لیے کمایا جا رہا ہے تاکہ دنیا کی زندگی گزاری جا سکے، لیکن یہ زندگی تو آخرت کے لیے گزارنی ہے اور وہاں مال کام نہیں آئے گا.
ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو قبرستان تک 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں. رشتہ دار ساتھ میں جاتے ہیں، دوست احباب جاتے ہیں، اور اس کا مال بھی ساتھ میں جاتا ہے. اب آج کے زمانے میں مال کا سمجھنا تو ذرا مشکل ہے. پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، خدام ہوتے تھے، تو جب مالک کا انتقال ہوتا تھا تو وہ غلام، وہ خدام، گھر کے نوکر چاکر وہ سب بھی جاتے تھے، وہ بھی مال ہوتے تھے. تو انسان جو دنیا میں کمایا ہے مرنے کے بعد وہ مال بھی قبرستان تک اس کے ساتھ جاتا ہے. اور تیسری چیز اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. اور جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو رشتہ دار، دوست احباب اور مال و اسباب وہ تو واپس آ جاتے ہیں، اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں. اب انہی اعمال کی وجہ سے قبر کی زندگی اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. اگر اس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے تھے تو روایتوں میں آتا ہے جنت میں، یہ قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس تک پہنچتی ہیں اور کہا جاتا ہے آرام سے سو جاؤ. اور اگر اس نے دنیا میں اعمال ہی نہیں کیے یا برے اعمال کیے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے جس سے گرم ہوائیں آتی ہیں، تکلیف دہ ہوائیں آتی ہیں، اور قیامت تک وہ انہی تکالیف میں قبر کی زندگی گزارتا ہے. یعنی مرنے کے بعد نہ رشتہ دار کام آتے ہیں، نہ مال کام آتا ہے. اگر کام آتا ہے تو وہ اعمال ہیں جو اس کی قبر کی زندگی کو اچھی بناتے ہیں. اسی لیے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن 5 سوالات ہر مسلمان سے کیے جائیں گے. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو مال بھی ضروری ہے اور اعمال بھی ضروری ہیں، لیکن ہم اور آپ اس دنیا میں صرف مال کی فکر کر رہے ہیں، اعمال کی فکر نہیں کر رہے ہیں. یہ عمل ایسا ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے. مال کمائیے، مال کمانا دنیا کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ حلال روزی کی تلاش کرنا یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. جیسے نماز پڑھنا ایک فرض کام ہے جو ضروری ہے، ایسے ہی حلال رزق اور حلال مال کمانے کی طلب اور فکر یہ بھی ایک فریضہ ہے. مال کمانا منع نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ضرورت ہے. تو ہم نے ایک چیز کو تو یاد رکھا، مال کمانا. دوسری چیز جو اعمال ہیں وہ ہم بھول گئے. مال اور اعمال دونوں کے لیے شریعت نے کچھ شرطیں لگائی. مسلمانوں کو آزاد نہیں چھوڑا گیا. مال کمانا ہے اس کے لیے بھی کچھ شرطیں بتائی گئی، اور اعمال کمانا ہے اس کے لیے بھی کچھ شرطیں بتائی گئی. اب دنیا کی ضرورت مال سے پوری ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال جہاں سے چاہیں جیسے چاہیں حاصل کر لیں. مال کمانے کے لیے حلال راستہ ضروری ہے، شریعت کا بتایا ہوا راستہ ضروری ہے. مال کمانے کے لیے ایک راستہ چوری کا بھی ہے. اگر کسی کا مال ہم چوری کر لیں وہ بھی ہمارے کام آ سکتا ہے، لیکن وہ جائز نہیں. جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کے، غلط بیانی کے ذریعے غلط مال کو صحیح مال بتا کر بیچ کر
जो पैसे हासिल करे वो भी कमाई है, वो भी माल है, लेकिन वो जायज नहीं। जुआ के जरिए माल हासिल होता है, लेकिन शरीयत की निगाह में वो माल नहीं है। तो माल कमाने के भी रास्ते हैं, माल कमाने के भी तरीके हैं, शरीयत की रियायत करना उनमें भी जरूरी है। आज माल की फिक्र ऐसी सवार हो गई कि अब हम और आप उसमें जायज और नाजायज चीजों को देखते भी नहीं। सूरत हाल इतनी खराब हो गई कि अब मसाइल भी मालूम नहीं है कि कौन सा माल हमारे लिए जायज है और कौन सा माल हमारे लिए नाजायज है, ये जानकारी भी नहीं है, बस काम कर रहे हैं। सूदी कारोबार उरूज पर है, सूदी कर्ज का लेन देन उरूज पर है, मुसलमान भी इसमें मुलव्विस है और अलग अलग तरीकों से माल कमाने की फिक्र हो रही है। हमारे पास माल है, सामने वाले के पास माल नहीं है। हो क्या रहा है? उसने अपना घर हमें दे दिया, ये घर रेहन के तौर पे आप रख लीजिए, हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए। ये घर रेहन है, गारंटी के तौर पर है, अगर हम आपका 1 लाख रुपया वापस नहीं करेंगे तो आप इस घर को बेच के वसूल कर लीजिए। यहां तक तो मामला ठीक है। अब पैसा देने वाला वो क्या कर रहा है? ठीक है, तुम अपना घर रेहन के तौर पर दे दो, अब वो मकान जो रेहन के तौर पर कर्ज देने वाले ने लिया है वो मकान किराए पर लगा दिया, या उस मकान में वो खुद रहने लगा। अब अगर इस्लामी एतबार से, शरई एतबार से इसका जायजा लिया जाए तो ये गलत है। जो चीज रेहन के तौर पर रखी जाती है उससे फायदा उठाना जायज ही नहीं है, उससे फायदा उठाना रिबा है, सूद है। आज ये कारोबार बना हुआ है, लोग अपना पैसा देकर सामने वाले का घर ले लेते हैं और उस घर को किराए पर लगा दिया, किराया भी आ रहा है और 5 साल 10 साल के बाद वो पैसे भी वापस आ जाए। तो माल तो कमा रहे हैं लेकिन नाजायज रास्ते, गलत रास्ते से। रेहन की चीजों से फायदा उठाना बिल्कुल जायज नहीं। औरतें कर्ज लेने के लिए अपना जेवर रेहन पे रख देती हैं। अब जिसके पास वो जेवर रेहन के तौर पर रखा गया है वो उस जेवर से किसी भी तरह से फायदा नहीं उठा सकता, न वो इस्तेमाल कर सकता है, न किसी को इस्तेमाल के लिए दे सकता है। उसका काम सिर्फ ये है कि उसको हिफाजत के लिए हिफाजत के साथ रख दिया जाए, वो तो गारंटी की चीज है। लेकिन रेहन पर रखे हुए मकान से, रेहन पर रखे हुए जेवरात से लोग फायदा उठा रहे हैं। हराम है ये। और ये तो अब आम हो गया कि पैसा किसी को दिया, ठीक है 10 साल के बाद ये पैसे वापस आएंगे, लेकिन हर साल 1000 रुपए पे मसलन 5% 10% इजाफी रकम तुम्हें वापस करनी है। ये तो खुला हुआ सूद है, लेकिन लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से ये भी चल रहा है। आपने मिल करके एक कारोबार किया, कहा कि ठीक है भाई 10 लाख रुपए आप मिलाइए, 10 लाख रुपए मैं मिलाता हूं, दोनों मिलकर कारोबार करेंगे। आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपने घर बैठे रहिए, कोई हिसाबो किताब आपको नहीं लेना है, यहां आना भी नहीं है, और हम आपको हर महीने 20,000 रुपए मसलन दिया करेंगे। ये पार्टनरशिप का मसला। इसी तरीके से एक मुजारबत का मसला चल रहा है। एक आदमी हुनरमंद है, पैसे नहीं है, दूसरा आदमी पैसे वाला है, हुनरमंद नहीं है। उसने अपने पैसे उस हुनरमंद को दिए, ये 10 लाख रुपए तुम लो, या हुनरमंद ने उससे कहा कि भाई तुम 10 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं ये कारोबार करता हूं, तुम्हें हर महीने 20,000 रुपए में दिया करूंगा। नफा कितना होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, इससे कुछ लेना देना नहीं,
तुम्हें 20,000 रुपए हर महीने मिला करेंगे और वो 10 लाख रुपए डिपॉजिट तो है ही तुम्हारे, वो तो 10 लाख वापस करूंगा ही मैं। ये मामला भी जायज नहीं और ये आज आम हो रहा है। पैसा लेने वाला मुजारबत के तौर पे पैसे ले लिए और उसने कह दिया हम आपको हर महीने इतने रुपए महीना दिया करेंगे, चाहे नफा कम हो ज्यादा हो, उससे आपको कुछ लेना नहीं। क्या कभी आपने किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से इस मामले के सिलसिले में पूछा? जायज नहीं है। हाँ, ये उस वक्त जायज हो सकता है जब नफा का फीसद तय किया जाए कि ठीक है 10 लाख रुपए हम आपको देते हैं और हर महीने जितना नफा होगा उस नफे का मसलन 60% आपको देंगे, 40% हम देंगे। ये तो जायज है, लेकिन नफा तय कर देना कि जितना भी नफा होगा उससे आपको लेना देना नहीं, 20,000 रुपए हम आपको देंगे, जायज नहीं। लेकिन माल कमाने की ऐसी हवस है, ऐसी फिक्र है कि जायज नाजायज कुछ नहीं, बस पैसा आना चाहिए। कहां से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कुछ लेना देना। और क्या हो रहा? हमारा छोटा मोटा कारोबार है, मुतवस्सित बड़ा कारोबार है, काम चल रहा है, अपने पास मकान भी है, गाड़ी भी है, जिंदगी गुजारने की जितनी चीजें हो सकती है सब है, आराम से जिंदगी गुजर रही है। लेकिन इतने पे बस नहीं, और बड़ा कारोबार होना, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकानात बहुत ज्यादा से ज्यादा होना, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या हो रहा है? बैंक से लोन लिया जा रहा है, बिजनेस के लिए लोन लेते हैं। अब जाहिर है कि वो लोन जो बैंक से लिया जा रहा है, वो जितना लोन लिया गया उतना ही तो वापस नहीं करना पड़ता है, उसमें सूद के साथ वापस करना है। जब हमारा कारोबार चल रहा है, जिंदगी गुजर रही है, तो सिर्फ इसलिए कि बड़ा कारोबार हो जाए, बड़ी जायदाद प्रॉपर्टी हो जाए, इसके लिए बैंक से लोन लेकर के कारोबार किया जा रहा है और बैंक को सूद के साथ कर्ज वापस किया जा रहा है। माल कमा रहे हैं लेकिन नाजायज रास्ते, बैंक से कर्ज लेकर के सूद के साथ उसका कर्ज वापस कर रहे हैं। क्या ये जायज? मुआशरे में तो बहुत नाम है, टोपी कुर्ता पैजामा लगाकर घूम रहे हैं, क्योंकि दुनिया को तो कुछ मालूम नहीं कि ये कैसा कर्ज ले रहा है, वो तो उसको और बैंक को मालूम है। तो ऐसी कितनी शक्लें हैं माल कमाने की जो नाजायज, लेकिन लोग कमा रहे हैं। इसी तरीके से क्या चल रहा? नेटवर्क मार्केटिंग। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इसमें लगी हुई है। होता क्या है, एक कंपनी से हम जुड़ गए, कुछ पैसे हमने जमा कर दिए, कंपनी ने अपना कुछ प्रोडक्ट दिया, वहां तक तो ठीक है। अब उसका काम है मिंबर साजी। जो कंपनी से जुड़ा है, कंपनी ने उससे कहा कि आप ये सामान ले जाइए, फलां जगह हमारा बोर्ड लगवा दीजिए, फलां जगह हमारा इश्तिहार लगा दीजिए, हम आपको ये कूपन देंगे, वो कूपन देंगे, ये चीजें देंगे, आप बहुत सस्ते में ये चीजें खरीद सकेंगे। खरीद रहे लोग। अब उसके बाद काम क्या है कि मिंबर बनाना है, जोड़ना है उस कंपनी से मुख्तलिफ लोगों को। अब तरगीब दिला रहे, भाई देखो बहुत अच्छी कंपनी है, ये है, वो है, फला है, ढेका है, तुम भी जुड़ जाओ। वो भी जुड़ गया, उसने किसी और को जोड़ा, वो भी जुड़ गया। एक पूरा जाल फैला हुआ है, नेटवर्क। अब जिसने जितने मिंबरों को जोड़ा नीचे तक, उन सब का कमीशन इस पहले वाले को भी मिलता है। दूसरे ने जितने लोगों को जोड़ा, उसके नीचे जितने लोग हैं, उन सब का कुछ न कुछ कमीशन इसको भी मिलता। क्या कभी किसी मुफ्ती से पूछा ये काम जायज भी है या नहीं? ये नाजायज है, क्योंकि बगैर मेहनत के पैसे आ रहे हैं। काम तो वो नीचे वाले कर रहे हैं और हमें बैठे बैठाए अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। क्या कभी सोचा जायज है? कभी पूछने की जहमत गवा रहे हैं और कमा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का तो बड़ा उरूज है।
और बड़े बड़े लोग उससे जुड़े हुए हैं, मुसलमान जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, कोई इसको गलत नहीं समझ रहा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, देते हैं, उससे लेन देन होता है, उसके बदले में बैंक से पॉइंट्स मिलते हैं, रिवार्ड्स जिसको बोलते हैं। वो पॉइंट अगर बहुत ज्यादा हो गए तो उस बैंक से जुड़ी हुई कंपनियों से अगर कोई चीज आप खरीदेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि उस पॉइंट की वजह से आपको पैसे देने ही ना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइंट्स इतने हैं जो 200 रुपए के बराबर है, चीज है 400 की, तो आपको सिर्फ 200 अदा करने पड़ते हैं उन पॉइंट्स की वजह से। इससे भी लोग फायदा उठा रहे हैं। क्या कभी सोचा जायज भी है या नहीं? मोहतात उलमाए किराम ने इसको भी नाजायज कहा है। क्यों? क्योंकि बैंक में हमने जो पैसे जमा किए हैं उसी पैसे के बदले में बैंक हमें ये फायदा पहुंचा रहा है, और बैंक में जो पैसे हमने रखे हुए हैं वो बतौर कर्ज के हैं, और कर्ज पर कुछ भी इजाफी रकम दी जाए वो जायज नहीं। ऐप के जरिए, प्राइवेट ऐप के जरिए, गूगल पे, फोन पे, उससे जो कैशबैक मिलता, उससे जो पॉइंट मिलता, वो तो जायज है क्योंकि वो बैंक का नहीं है। लेकिन बैंक के जरिए जो लेन देन हो रहा है उसके बदले में जो पॉइंट्स या जो भी पैसे मिल रहे हैं रियायत के तौर पर, वो जायज नहीं है, लेकिन लोग इस्तेमाल कर रहे। कभी पूछा भी नहीं किसी से कि जायज भी है या नहीं। ऐसी ढेरों सारी मिसालें हैं जो माल कमाने का जरिया तो है लेकिन नाजायज। इसलिए माल बहुत जरूरी चीज है, लेकिन माल कमाने का रास्ता जायज होना चाहिए, ये उससे भी ज्यादा जरूरी चीज। थोड़े पैसे कमाएं हलाल तरीके पर, वो 1000 दर्जा बेहतर है उस ज्यादा माल से जो हराम तरीके पर हासिल हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बदन हराम माल से ग़िज़ा पाता है उसका ठिकाना जहन्नम ही होगा। इसलिए सूदी कारोबार से, सूदी लेन देन से, नाजायज आमदनी के जराए से मुकम्मल परहेज करना चाहिए। शरीयत ने माल कमाने की तरगीब जहां दी, वहीं माल के कमाने के तौर तरीके बताए हैं। उसको बरतना, उसको जानना बेहद जरूरी है। नस्लें बर्बाद हो जाती हैं हराम माल के जरिए। इसकी फिक्र करना नमाज रोजा से ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। नमाज पढ़ेंगे सिर्फ आपको फायदा होगा, हराम माल के जरिए आप भी खाएंगे, आपके बाल बच्चे भी खाएंगे, और उसी से अगली नस्लें भी पैदा होंगी। सहाबाए किराम के दौर में हराम और हलाल में ऐसा फर्क था कि हराम चीज क्या, मुश्तबा चीज से भी लोग परहेज करते थे। क्या आपने वाकया नहीं सुना? हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कहीं से गुजर रहे थे, रास्ते में खजूर गिरी हुई थी, बच्चे थे, उठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फौरन मना किया कि नहीं, हम सादात हैं, हमारे लिए ज़कात और सदकात की चीजें जायज नहीं है। ये खजूर गिरी हुई है, क्या पता सदक़े की हो, क्या पता ज़कात की हो। हालांकि ऐसा हो सकता है वो ज़कात की न रही हो, लेकिन सिर्फ शुबहे की बुनियाद पर आपने परहेज किया, और आज जानते हुए कि ये नाजायज है लोग उसे कर रहे हैं। तो माल कमाने की फिक्र तो आज बहुत है, ये गलत चीज नहीं, लेकिन माल कमाने के रास्ते वो हमने गलत मुंतखब कर रखे हैं, उसकी इस्लाह बहुत जरूरी है। और आमाल की फिक्र वो माल से भी ज्यादा जरूरी है। माल कमाने में एतदाल जरूरी है, आमाल में भी एतदाल जरूरी है। अगर माल हम कमा रहे हैं और उस माल के जरिए आखिरत का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वो माल तो इसी दुनिया में रह जाएगा। एक मौके पर एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सूरह तकासुर की तिलावत फरमाकर उसकी तशरीह फरमा रहे थे,
اور آپ نے کہا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. ہم لوگ بھی کہتے ہیں بھائی یہ میرا ہے وہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. حالانکہ انسان کا مال صرف وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اللہ کے پاس بھیج دیا. باقی جو مال ہے کھایا پہنا اور قصہ ختم. جو کھایا وہ اسی جسم میں رہ گیا, جو پہنا بوسیدہ ہو کر کے ختم ہو گیا, پرانا ہو کر کے ختم ہو گیا. تو مال تو صرف وہ کہلایا جو اللہ کے راستے میں ہم نے صدقہ کیا, اور جو ہم نے کمایا جو اپنے رکھا وہ بس اسی دنیا تک محدود ہے. آخرت میں وہ مال نہیں جاتا ہے. آخرت میں وہ مال جاتا ہے یعنی اس کا ثواب جاتا ہے جو اس دنیا میں کار خیر میں خرچ کیا گیا. ایسے ہی اعمال اس کو بھی بنانے کی فکر کرنی چاہیے. آج انسان ایک ہی ہے, عقل ایک ہی ہے. مال کمانے کے لیے وہ عقل استعمال ہوتی ہے اور اعمال کے لیے وہ عقل پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کا حکم دیا. سورہ جمعہ کے اندر ہی کہا کہ جب اذان کی آواز آ جائے فسعوا الی ذکر اللہ, نماز کے لیے خطبہ سننے کے لیے دوڑ پڑو, وذروا البیع, اور اب کمانا چھوڑ دو. اور جب نماز ہو گئی تو کہا کہ اب زمین میں پھیل جاؤ, جاؤ اب کماؤ. دونوں کا حکم دیا گیا, لیکن ہم نے ایک کو تو یاد رکھا اور دوسرے کو بھول گئے. کماتے روز ہیں اور عمل ہفتے میں ایک بار کرتے ہیں. اور یہ تو نماز کا مسئلہ ہے. اگر ذکر کی بات کی جائے, تلاوت کی بات کی جائے, درود پڑھنے کی بات کی جائے اور نیکی کے کام کرنے کی بات کی جائے تو وہ تو سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور وہ ہم نہیں کر پاتے. بہت ہوا کھینچ تان کر کے تو کچھ رمضان میں کر لیا. تو کیا کماتے ہیں خالی رمضان میں؟ مال کماتے تو ہیں ہر روز, لیکن اعمال وہ ہر روز نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الکہف میں مال اور اعمال کے بارے میں ایک فرق بیان کیا. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ دیکھو یہ مال و دولت اور یہ آل اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. مال کے ذریعے آپ اچھی سے اچھی چیزیں خرید سکتے ہیں, اچھا مکان بنا سکتے ہیں, اچھی گاڑی خرید سکتے ہیں, اچھا لباس پہن سکتے ہیں اور دنیا کی بہت اچھی اچھی چیزیں کھا سکتے ہیں, کما سکتے ہیں. زینت الحیات الدنیا. اولاد کے ذریعے آپ کو قوت ملتی ہے, طاقت ملتی ہے, لیکن یہ دنیا کی زینت ہے بس, اس سے آگے کی نہیں. والباقیات الصالحات, لیکن جو اعمال آپ نے کیے, اچھے اعمال کیے, وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے, اور وخیر عملا, اور اسی کی امید ہونی چاہیے. یعنی مال و دولت کو قرآن نے دنیا کی زینت قرار دیا اور اعمال کو آخرت کا سامان قرار دیا. ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جو بھی مال کمائیں گے وہ اسی دنیا میں رہ جائے گا, لیکن جو اعمال ہم کریں گے اس کا ثواب آخرت میں ذخیرہ بن جاتا ہے. تو پانی اور ختم ہونے والے مال کے لیے تو ہم اتنی فکر کرتے ہیں, اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں, اس کے لیے آگے کیا کیا کرنا, کیسے گھاٹا نہ ہو, کیسے آمدنی ہو, اس کی فکریں کرتے ہیں. اور اعمال کے بارے میں کیا کبھی ہمارے گھروں میں بیٹھ کر اعمال کے سلسلے میں کوئی مذاکرہ ہوتا ہے؟ بیٹا بھی بیٹھا ہو, بیٹی بھی بیٹھی ہو, بہو بھی ہو, ماں بھی ہو, بیٹی بھی ہو, اور بیٹھ کے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ہم لوگ نماز کیسی پڑھ رہے ہیں, ہم لوگ وضو کیسے کر رہے ہیں, جمعہ آنے والا ہے اس میں ہمیں کیا کیا نیک کام کرنے ہیں, رمضان آنے والا ہے اس کی پلاننگ کیا ہوگی, کیسے نیک کام کرنا ہے, کیسے گناہوں سے بچنا ہے. کبھی ہوتا ہے؟ کیوں؟ اور مال کے سلسلے میں پلاننگ ہوتی ہے, رائے مشورہ ہوتا ہے, اور جو جانکار ہیں اس سے پوچھتے بھی ہیں کہاں سے کاروبار کرنا ہے, کہاں سے سامان لانا ہے, کیسے کاروبار بڑھانا ہے, وغیرہ وغیرہ سب کرتے ہیں. لیکن اعمال کے سلسلے میں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے, یہ غور کرنے کی بات ہے.
माल कमाइए लेकिन उसके साथ आमाल को न भूलिए। दोनों चीजें जरूरी हैं, माल भी जरूरी है, आमाल भी जरूरी है। माल दुनिया में जरूरी है और आमाल आखिरत के लिए जरूरी है। और मुसलमान की असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, दुनिया तो दारुल अमल है। ये माल भी इसीलिए कमाया जाए ताकि आखिरत को संवारा जा सके, आखिरत को बनाया जा सके। इसलिए मैंने रिवायत सुनाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद मरने वाले के साथ 3 चीजें जाती हैं, 2 चीजें वापस आ जाती हैं, एक चीज साथ रहती है। जाने वाले के साथ माल जाता है, रिश्तेदार जाते हैं और आमाल जाते हैं। लेकिन कब्र में जब वो दफन होता है तो माल और रिश्तेदार वो तो वापस आ जाते हैं, आमाल उसके साथ रहते हैं। हमने मेहनत किसके लिए की? मेहनत उसके लिए की जो कब्र में काम ही नहीं आएगा, और जो कब्र में काम आएगा उसके लिए कोई मेहनत नहीं। इसलिए अपनी अकल का इस्तेमाल करें, शरीयत के एतबार से बेअकल और मजनू बनने की कोशिश न करें। शरीयत में अकलमंद वही है जो दुनिया के माल को आखिरत के लिए कमाए, दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारे जो आखिरत में काम आ सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जायज तरीके से माल कमाने की तौफीक अता फरमाए।